నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరీర్. గత 23 ఏళ్లుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో మరియు హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్, మియాపూర్, అమీర్పేట్ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, వాటి భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి వాసిరెడ్డి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunscar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains,
Are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. వావ్, నిజంగా ఏవి చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఎంత బాగుందో అని. నిజంగా Thank you చాలా అంటే అండి. చాలా బాగుందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, చెప్పండి మేడం, మీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులను అందిస్తుందంటారు? అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వాలిఫికేషన్ అండి. ఇంటర్మీడియట్ చదివిన తర్వాత మా కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక బీబీఏలో 3 స్ట్రీమ్స్ మా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అండ్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. లేదు కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే, అంటే సిఈసి ఎంఈసి స్టూడెంట్స్కి అయితే బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళకి చాలా యాప్ట్గా ఉంటుందండి. అలాగే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఈసారి మేము కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము ఏంటంటే బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ 3 years కంప్లీట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది. అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కేటరింగ్ టెక్నాలజీ మేము అందిస్తున్నామండి. అంటే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి అయితే. అదే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకొని లేదా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే పీజీ కోర్సెస్ ఎంబీఏ జనరల్ మేము అందిస్తున్నాం. అంటే హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్, ఐటీ ఈ 4 స్పెషలైజేషన్ చేయాలనుకుంటున్న స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్గా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఒకే టైంలో ఒకే ఫీజ్కి డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ అందిస్తున్న కాలేజ్ అది మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి. అలాగే ఎంబీఏలో టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కూడా మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందిస్తోంది. అంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో, డిగ్రీ లెవెల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మేము చదవలేకపోయాము, కానీ మాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్, అదే ఫీల్డ్లో మేము సెటిల్ అవ్వనుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగుంటుందండి. సూపర్ అండి. అలాగే అండి, మిగతా కాలేజ్తో పోల్చుకుంటే మన సన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటంటారు? ఒకటి అయితే మనం చెప్పచ్చండి, ప్రతిదీ యూనిక్ అండి. అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అవ్వచ్చు. అంటే జనరల్గా మనం కాలేజెస్లో చూస్తూ ఉంటాం, కౌన్సిలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వేరే ఉంటుంది, అడ్మిషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వేరే ఉంటుంది, అకాడమిక్ డిపార్ట్మెంట్ వేరే ఉంటుంది. కానీ మా దగ్గర అలా కాదండి. అకాడమిక్ హెడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అకాడమిక్స్లో ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్డ్ ఉన్నారో వాళ్ళే స్టూడెంట్స్ని అడ్మిషన్ చేస్తారండి. అంటే సడన్గా ఇప్పుడు పేరెంట్కి కానీ స్టూడెంట్కి కానీ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ తెలుసుకోవాలని చాలా ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉంటారు. సో ఆ డౌట్ అడిగినప్పుడు మేబీ ఆ కౌన్సిలర్స్కి అండ్ ఎవరికన్నా సరే అడ్మిషన్ టీమ్ ఏదైనా డిఫరెంట్గా మేము పెట్టామంటే వాళ్ళు చెప్పలేకపోయి ఉండొచ్చు. సో మేము ఏం చేస్తామంటేనండి ప్రతిదీ కూడా అంటే చాలా అంటే స్టూడెంట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, పేరెంట్ ఓరియంటెడ్ కరికులమే మా దగ్గర ఉంటుందండి. అంటే మీకు జనరల్గా చూస్తే ఇవన్నీ రెగ్యులర్ కోర్సెసే కదా, బీబీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇవి అన్ని కాలేజెస్లో ఉన్నాయి కదా అనిపిస్తుంది. కానీ మా కరికులం ఈజ్ డిఫరెంట్. అంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మేము ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపిస్తామండి. అంటే అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ మన కాలేజ్లో నేర్చుకుంటారు, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే డిగ్రీ 18-19 yearsకే ఇప్పుడు అకాడమిక్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, ఇంటర్న్షిప్స్ అంటున్నారు, సో ఇట్ ఈస్ టఫ్ ఫర్ దెమ్ కదా అని మీరు అనుకోద్దండి. స్టూడెంట్స్ 21 years, 23, 24 years వచ్చేసరికి ప్రాపర్గా సెటిల్ అయిపోవాలనేది మా లక్ష్యం. సో ఆ టార్గెట్ వాళ్ళు రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఈ చిన్న హార్డ్ వర్క్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అదర్ కాలేజెస్లో చేస్తే వాళ్ళు ఫ్రెషర్ అవుతారు, డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వస్తే. అదే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ మా కాలేజ్లో కనుక చేస్తే మినిమం 6 months నుంచి 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి. అంటే స్టార్టింగ్ ప్యాకేజే వీళ్ళు 25,000, 30,000 per month స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్లోనే వీళ్ళ కెరీర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే మినిమం ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. అండ్ ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే డెడికేటెడ్ మనకి ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉందండి. ఎన్ని కాలేజెస్లో ఉందండి ఇలా? ప్రతి క్యాంపస్లో కూడా మనకి ఇలా ఉండటం వల్లే మనం ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అయినా మనం ట్రైన్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. వాళ్ళకి ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నారు, కమ్యూనికేషన్లోనా లేకపోతే కాన్ఫరెన్స్లోనా, స్టేజ్ ఫియర్ ఏమన్నా ఉందా వాళ్ళకి, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు దగ్గరగా ఉండి మానిటర్ చేసి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి
ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ ఆపర్చునిటీస్ అందుకోవటానికి ఎలాంటి లక్షణాలు అయితే కావాలో అవన్నీ వీళ్ళు ట్రైన్ చేస్తారు. అంటే నాట్ ఓన్లీ దిస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యూనిక్. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి మేము మినిమం ఒక 100 రీజన్స్ అన్న చెప్పగలుగుతాం. చాలా బాగుందండి. అలాగే అండి, ఒక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, దివ్య ఖమ్మం నుండి. దివ్య గారు నమస్తే అండి. మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్. దివ్య గారు చెప్పండి అండి. అదే నాకు ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓ వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఎంత వచ్చింది ఇంటర్లో పర్సంటేజ్? నాకు 70% వచ్చింది మ్యామ్. ఓ వెరీ గుడ్ అమ్మా, కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. కానీ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఎలా ఉంటుంది మ్యామ్? చాలా బాగుంటుందమ్మా. చూసారా, అంటే స్టూడెంట్స్ చాలా అవేర్నెస్ వచ్చిందమ్మా. నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి నిన్ను. కాల్ చేసి నువ్వు హాస్పిటాలిటీ డిపార్ట్మెంట్లో నీ ఫ్యూచర్ చూసుకోవాలనుకుంటున్నావు. అమ్మాయిలకి వాళ్ళు స్వతహాగానే వాళ్ళు ఆ స్మైలీ ఫేస్ అవ్వచ్చు, ఆ అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ అండి, నాట్ ఓన్లీ హాస్పిటాలిటీ డిపార్ట్మెంట్. ఇంకా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో అయితే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అమ్మాయిలకి. చాలా బాగుంటుందమ్మా కెరియర్. నీకు ఇంటర్నేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ కావాలన్నా కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. 550+ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటామమ్మా మేము ఎవ్రీ ఇయర్. న్యూజిలాండ్, యుఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, మారిషస్, దుబాయ్, ఇలా అన్ని కంట్రీస్తో కూడా మేము మంచి మంచి 5-star హోటల్స్ అండ్ మంచి రిసార్ట్స్ తోటి మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాము. సో మీకు ఇంకా ఫర్దర్గా కౌన్సిలింగ్ కావాలి, మీరు చూడాలి మా క్యాంపస్ అనుకుంటే మీకు నియర్ బై క్యాంపస్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఓకే అండి, మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, సానియా హైదరాబాద్ నుండి. సానియా గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే అండి. ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది, బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేద్దాం అనుకుంటుంది మ్యామ్. ఓ నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే అండి, తప్పకుండా చెప్తాను. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ బైపీసీ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఇది యాప్ట్గా ఉంటుందండి. జనరల్గా నీట్ టార్గెట్ బేస్డ్గా బైపీసీ జాయిన్ చేపిస్తూ ఉంటారు. కానీ యాజ్ ఎ పేరెంట్ మీకు అర్థమయ్యింది తను అంత ప్రెషర్ తీసుకోలేకపోతుందనో, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఫాస్ట్గా సెటిల్ అయిపోవాలనో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద రీజన్స్, మీరు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు. వితిన్ 3 years డౌన్ ద లైన్లో తను చాలా బెస్ట్ స్టూడెంట్గా బయటకు వస్తుందండి. బీఎస్సీ అయిపోయిన తర్వాతే మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, కన్సల్టెంట్ న్యూట్రిషనిస్ట్గా వీళ్ళు వర్క్ చేసుకోవచ్చు, లేదా పర్సనల్ డైటీషియన్గా కూడా, అంటే బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్, సెలబ్రిటీస్, సీరియల్ ఆర్టిస్ట్, ఈవెన్ మీడియా పర్సనల్స్, ఎవరికైనా కూడా పర్సనల్ డైటీషియన్కు కూడా తను వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. మీరు చూసుకుంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్స్, అంటే ఈవెన్ కార్డియాలజిస్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అదర్ స్పెషలైజేషన్ చేసిన డాక్టర్స్ మనకి దొరుకుతున్నారు. కానీ డైటీషియన్స్ స్కేర్సిటీ అయితే చాలా ఉందమ్మా. అంటే అంత ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఎగ్జాంపుల్గా నేను మీకు చెప్తున్నాను. దట్టు ఏంటంటే ఇది లాంగ్ టర్మ్ కెరియర్. హ్యాపీగా అంటే 20 years 30 years కూడా తను ఈ కెరియర్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కంఫర్టబుల్ టైమింగ్స్. ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుందమ్మా ఈ కెరియర్. యా, అలాగండి, మీరు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ చదివితే, మరి వీరికి కెరీర్ అవకాశాలు అలాగే ఫ్యూచర్ స్కోప్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు? ఎంత ఉంటుందంటే అండి, ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఎవ్రీడే మనం జెమినైనో, సిరీనో, చాట్ జీపీటీనో ఎవరినో ఒకరిని మనం పలకరిస్తూనే ఉన్నాం. అంటే టెక్నాలజీ కొత్తగా ఒకటి వచ్చింది కదా అని ఇంకొకరు కనిపెట్టకుండా లేరండి. అలా డెఫినెట్గా ఫర్దర్గా ఇంకా టెక్నాలజీ పెరుగుతోంది, యూసేజ్ పెరుగుతోంది, అన్ని ఇండస్ట్రీస్ కూడా దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాయి, ఈజీ అయిపోతుందండి. ఇప్పుడు జనరల్గా మేము ఏదన్నా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నా, లేదా ఏదన్నా స్పీచ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా, అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 15 to 20 minutes ఫర్ అస్. కానీ మా జాబ్ని ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయడానికి ఒక 5 minutesలో మాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ బెటర్ అవుట్పుట్ తోటి మనకి దొరుకుతున్నప్పుడు వై నాట్ వి యూజ్ టెక్నాలజీ అండి. సో ఇంత యూసేజ్ వచ్చేసి, అంటే మెడికల్ ఫీల్డ్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ మీడియాలో కూడా యూస్ చేస్తున్నారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని. అంటే ఒక ఫీల్డ్కి పరిమితం కాలేదండి, ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా ఇది చాలా యూసేజ్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ కూడా అంతే పెరుగుతాయి. అలాగే స్కేర్సిటీ కూడా కనిపిస్తోందండి. ఏఐ ఎక్స్పర్ట్స్కి కానీ డేటా ఎక్స్పర్ట్స్ అంతమంది లేరు.
సో విత్ ఇన్ 1.5 ఇయర్లోనే వీళ్ళకి బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, దట్ టు బెటర్ ప్యాకేజెస్. సో అంత బాగుందండి ఈ కోర్స్. అసలు ప్రతి ఎంక్వైరీ ఫస్ట్ మాకు వస్తుంది, బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉందంట కదా మీ దగ్గర, మేము ఎప్పుడు వచ్చి క్యాంపస్ని విజిట్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. అంత హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ ఉందండి స్టూడెంట్స్ నుంచి. చాలా బాగుందండి నిజంగా వింటుంటేనే. అలాగే మరి బీబీఏ చేస్తే వీరికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయంటారు మీరు? అవునండి, బీబీఏలో ఫస్ట్ జనరల్ అండి, అంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకున్నా, లేదు ఫైనాన్స్ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, రీటైల్ ఇండస్ట్రీస్, ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే మ్యాండేటరీ అండి. సో అటు సెటిల్ అవ్వాలనుకున్నా, లేదు ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలనుకున్నా, మార్కెటింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్నా, బీబీఏ జనరల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ ఫర్ దెమ్. లేదు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళాలి, మాకు చాలా అనలిస్ట్ అవ్వాలని ఉంది, ఏదైనా అనలిటికల్ స్కిల్స్ అనేది చాలా కొద్ది మంది స్టూడెంట్స్లోనే ఉంటుందండి. అంటే ఎందుకు ఇది ఇలా ఉంది, వై నాట్ ఇన్ దిస్ వే అని ఆలోచించే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇది కూడా సేమ్ హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ, బట్ దిస్ ఈజ్ ఏ నెక్స్ట్ లెవెల్. లేదు బీబీఏ బిఏ తర్వాత కనుక ఏదైనా 6 months కోర్స్ వాళ్ళు నేర్చుకొని ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ సైడ్ కూడా వీళ్ళు వెళ్ళచ్చు. నెక్స్ట్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి. అంటే ఎవరైతే ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకున్నారు, ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ప్లేసెస్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్, మేము అది చూడాలి, ఇది చూడాలి, లేకపోతే చూపించాలి, ఇవన్నీ అనుకునే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చాలా బాగుంటుందండి. వీళ్ళు టూర్ గైడ్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే పాస్పోర్ట్ ఆఫీసెస్, ప్రోటోకాల్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఎంబసీస్, కాన్సులేట్స్, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అటు సైడ్ కూడా వీళ్ళు చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే మనకి యాక్చువల్గా ఉన్నాయండి. అంటే మేము 150+ కంపెనీస్తో టైఅప్ అయి ఉన్నాము. వాళ్ళకి ఎలాంటి స్టూడెంట్స్ కావాలో మాకు తెలుసు, స్టూడెంట్స్ని మేము ఎలా తీర్చిదిద్దాలో మాకు తెలుసు. అంటే వీఆర్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్. సో ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ని కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీ రెడీ చేయటమే లక్ష్యంగా మేము ఇది ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఆపర్చునిటీ అనేది స్టూడెంట్ గెయిన్ చేయడానికి ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే అండి, మరో కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, కీర్తి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. కీర్తి గారు నమస్తే అండి. ఓకే, కాలర్ కట్ అయినట్టుంది. ఓకే, మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, రాధిక హైదరాబాద్ నుండి. రాధిక గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. రాధిక గారు చెప్పండి అండి. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. అదే మేడం, నేను బిఎస్సీలో డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది కదా మేడం, చెయ్యాలనుకుంటున్నారా? ఏఐ గురించి, డేటా సైన్స్ గురించి, కోర్స్ గురించి తెలుసుకుందామని కాల్ చేశాను మేడం. జస్ట్ ఇంతకు ముందే చెప్పానమ్మా, మీకోసం మళ్ళీ చెప్తాను. మీరు ఇంకా డీటెయిల్గా కావాలంటే ఒకసారి మా వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి, www.sun.edu.in అనే వెబ్సైట్లో మీరు బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన సిలబస్ కూడా ఉంటుంది, మీరు చూడొచ్చు. మీకు ఈ అంటే ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ మీకు మంచి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయమ్మా. మీరు కనుక కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరుగుతున్న చేంజెస్ అండ్ టెక్నాలజీని కనుక మీరు ఈజీగా అడాప్ట్ చేసుకోగలిగితే ఈ కోర్స్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. దట్టు మీరు గర్ల్ కాబట్టి ఇంకా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయమ్మా. ఓకే అండి, అలాగే కొంతమంది ఎంబీఏ బీబీఏ చేసిన వారికి మరి వీరికి ఎలా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటారు? ఎస్ అండి, ఎంబీఏ అంటే బీబీఏ చదివిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలనుకునే స్టూడెంట్స్కి ఎంబీఏ సూట్ అవుతుందండి. ఇది ఎలా అంటే ప్రమోషన్స్ అప్పుడు జనరల్గా మనం ఏంటి మేనేజర్స్, జనరల్ మేనేజర్స్ వీళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు, కానీ పాపం క్వాలిఫికేషన్ లేదనుకోండి, ప్రమోషన్స్ దగ్గర క్వాలిఫికేషన్ మ్యాండేటరీ కాబట్టి ఈ మాస్టర్స్ కూడా చేసి ఉంటే వీళ్ళ స్కిల్స్ హార్డ్ వర్క్కి అది ఇంకా వాళ్ళకి అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎంబీఏలో నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా 4 స్పెషలైజేషన్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము, హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ. 2 yearsలో మీరు డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం మేము కల్పిస్తున్నాము. అంటే హెచ్ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఫైనాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి, 2 ఎట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళు చేయొచ్చు, అదే ఫీజు, మళ్ళీ ఫీజు ఎక్స్ట్రా ఏం లేదు. లేదు ఫైనాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఐటీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఎస్ బోత్ ఎట్ ఏ టైం వీళ్ళు చేయొచ్చండి. అలా చాలా రేర్ కాలేజెస్ ఆఫర్ చేస్తాయి.
అన్ని కాలేజెస్లో ఈ సదుపాయం ఉండదు. సో అది ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఎనీ డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్న స్టూడెంట్స్ అయినా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే MBA టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఇంతకుముందు మనం BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం జనరల్గా. సో కాకపోతే ఆ రెండు కాంబినేషన్ అనమాట ఇది. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళకి ఏంటంటే రెండు ఇండస్ట్రీస్లో కూడా అవకాశాలు దొరుకుతాయి MBA THM కనుక చదివితే. సో అది కూడా చాలా మంచి, ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ రావడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు ఈ MBA THMకి ఉన్నాయండి. చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ 1 year కాలేజ్కి వస్తారు, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వీళ్ళని ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపిస్తాం. అంటే MBA కంప్లీట్ చేసుకునే టైంకి మినిమం 6 months నుంచి మ్యాక్సిమం 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్స్ మన స్టూడెంట్స్ చేతుల్లో ఉండాలండి. అలాగే అండి, ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, సూర్యారెడ్డి హైదరాబాద్ నుండి. సూర్యారెడ్డి గారు నమస్తే అండి. ఓకే, కాలర్ కట్ అయినట్టుందండి. చెప్పండి అండి. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ 10th అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనే ఒక అయోమయంలో పడుతూ ఉంటారు. మరి ఇలాంటి స్టూడెంట్స్కి మీరేం చెప్తుంటారు? నాట్ ఓన్లీ 10th అండి, ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ డిగ్రీ చదువుకున్న తర్వాత కూడా కెరియర్లో అసలు ఏంటి, ఎటు వెళ్ళాలి, ఎటు సెటిల్ అవ్వాలి. కొన్ని కాలేజెస్లో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉండవు, సెలెక్షన్స్ ఉండవు. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మేము ఏం చేయాలి అని చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారండి. ఒకటి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా, ఏ కాలేజ్ ఎంచుకున్నా ఫస్ట్ ట్రాక్ రికార్డ్ చెక్ చేసుకోండి. ఆ కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తుందా లేదా, ఎన్ని కంపెనీస్తో టైఅప్ అయి ఉంది, లేదా ఇంటర్నేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తున్నారా లేదా, ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకొని మీరు అడ్మిషన్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అలాగే 10th తర్వాత మన కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. 2+3 5 years. కాకపోతే వీళ్ళు 4 years కాలేజ్కి వస్తారు, 4 years ఫీజు కడతారండి. లాస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు విత్ స్టైఫండ్. కాబట్టి వీళ్ళకి చాలా ఫీజిబుల్గా ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే స్టూడెంట్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఈ స్టూడెంట్స్కి, అలాగే ఫాస్ట్గా సెటిల్ అయిపోతారు. సో ఇంటర్మీడియట్లో హాస్పిటాలిటీ సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే. అట్ ద సేమ్ టైం డిగ్రీలో కూడా ఇవే సబ్జెక్ట్స్ వీళ్ళు చదువుకుంటారు కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ దెమ్. ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఈ లెవెల్ నుంచి చదువుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళు ప్రాక్టికల్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ చకచకా చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట. చాలా బాగుంటుందండి ఈ కోర్స్ కూడా. ఓకే, అలాగే అండి, మీ సంస్థ ద్వారా ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అందిస్తారు మీరు? ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఒక ఎత్తు అయితే, మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ప్రతి స్టూడెంట్కి మేము ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ ఇస్తున్నాం. జస్ట్ అడ్మిషన్ తీసుకుంటే చాలండి. ఏ కోర్సులో అడ్మిషన్ తీసుకున్నా కానీ వీళ్ళకి 5 to 7 days ట్రిప్ ఉంటుంది. జస్ట్ మీ దగ్గర పాస్పోర్ట్ ఉంటే చాలు, మేము జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్ళి, ఈవెన్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఉంటారు వాళ్ళతో పాటు, మళ్ళీ రిటర్న్ ఫ్లైట్ దిగేంత వరకు మొత్తం ఖర్చు కూడా కాలేజే బేర్ చేస్తుంది. ఎందుకు ఇది అంటే, అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ని వీళ్ళు చూడొచ్చు, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఏ ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ బూమ్లో ఉంది, లేకపోతే ఎలాంటి టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు, అక్కడ ఫుడ్ ఏంటి, కల్చర్ ఏంటి, పీపుల్ ఏంటి, టూరిజం ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ దెమ్ అండి. అంటే జనరల్గా మనకి చిన్న చిన్న ఎక్స్కర్షన్స్ మన స్కూల్ లెవెల్లో, కాలేజ్ లెవెల్లో లోకల్గా మనం చూస్తుంటాం. కానీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అందిస్తున్నది ఒకే ఒక కాలేజ్ అంటే సన్నేనండి. ఎవ్వరు ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రీ టూర్ అయితే ఎవ్వరు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదండి స్టూడెంట్స్కి. అదొక బెస్ట్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఎక్స్పోజర్ అండి. మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా గ్లోబల్లీ సెటిల్ అయిపోవాలి, వాళ్ళు లీడర్స్ అవ్వాలి. ఏదో జస్ట్ జాబ్ కోసమో లేకపోతే చిన్న చిన్న జాబ్స్ కోసం కాదండి. మా ఎయిమ్ అంతా కూడా, అంటే లక్ష్యం మాది అలాగే ఉంటుంది, మేము స్టూడెంట్స్ని ట్రైన్ చేయడం కూడా అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అయితే మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ మేము 550+ స్టూడెంట్స్ హ్యాపీగా వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోతున్నారండి. ఎలా అంటే వాళ్ళకి ప్యాకేజెస్ ఎలా అంటే మళ్ళీ మినిమం 12 lakhs అంటే ₹1,00,000 నెలకి, దాని నుంచి ఇంకా 30 లక్షలు 35 లక్షలు సంపాదించుకుంటున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారండి. సో అంటే యూ నేమ్ ఎనీ కంట్రీ, మీరు ఒక కంట్రీ పేరు చెప్పండి, అక్కడ మా స్టూడెంట్ ఉంటారండి.
అంత బాగున్నాయండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా. అంటే అది మా గొప్పతనం అని చెప్పుకోవడానికి నేను చెప్పట్లేదండి. స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ సహకారం లేకుండా దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్. అంతే కష్టపడుతున్నారండి పిల్లలు. అంటే ఫాస్ట్గా మేము సెటిల్ అయిపోవాలి, మేము చక్కగా సెటిల్ అయిపోవాలి, ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండకూడదు, మేము ఫర్దర్గా మేము మంచి పొజిషన్, ఈవెన్ ఓన్లీ మనీ కాదండి, పొజిషన్స్ కూడా వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటున్నారు. అంత ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉన్న పిల్లల్ని మేము అంత బాగా ట్రైన్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టే ఆ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ప్లేస్మెంట్స్ అవ్వచ్చు పాసిబుల్ అవుతుందండి. ఓకే అండి, అలాగే లాస్ట్లో మీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్కడెక్కడ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయంటారు? అంటే మీరు చూసుకుంటే మా లొకేషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రైమ్ లొకేషన్స్ అండి. అంటే స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్కి అంటే 3 years రావాలి మా దగ్గరికి, లేకపోతే పీజీ జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ అయితే 2 years కాలేజ్కి రావాలి కాబట్టి ఈజీ టు యాక్సెస్. లేకపోతే వీళ్ళకి ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఈజీగా ఉండేలాగా, అంటే మెట్రో స్టేషన్స్ దగ్గరగా ఉన్నాయా లేదా బస్ ఫెసిలిటీ దగ్గరగా ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకొని మా బ్రాంచ్ ప్రైమ్ లొకేషన్స్లోనే మేము పెడుతూ ఉంటామండి. రామ్నగర్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లో ఉన్నదైతే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్, దట్ ఈజ్ హబ్ అండి నిజంగా. అమీర్పేట్ అయితే అసలు మనం చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు, దిస్ ఈజ్ వెరీ ప్రైమ్ లొకేషన్. అండ్ మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఉంది. అండ్ వైజాగ్లో అయితే 2 branches ఉన్నాయి, సిటీలో ఒకటి అండ్ బీచ్ క్యాంపస్ అంటాము, సాగర్ నగర్ అక్కడ ఒకటి క్యాంపస్ ఉంది. 5 campuses కూడా ఈజీ టు యాక్సెస్ టు పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండి. ఓకే, వావ్, చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. ఇటు ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇటు ప్లేస్మెంట్స్ గురించి కానీ చాలా అంటే చాలా బాగా క్లీన్గా అండ్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది ఇవాల్టి ఎన్కెనీర్. నమస్తే.